Hello everyone, good morning, Jai Jagannath, welcome and welcome back to my YouTube channel, Svetlana Creation. सकाळ 8टा बाजी पटना बाबू तंकर एबे जस्ट 10 मिनट हम से पलैले ड्यूटी को पाग बहुत ही बढ़िया है। काली बहुत जोरे माने वर्षा घड़घड़ी पवन बिजुली सबू हो पाग काली राति ही बहुत भल था। दिन माने 5टा बेलू स्टार्ट होता इवनिंग 5टा जो टाइम कि मुझे एक्सरसाइज करी से टाइम पूरा पागटा पूरा स्टार्ट होता पूरा माने वर्षा वर्षा करके जोर से से लाइन कटि जाता राति 12टार लाइन आसला बहुत जोरे पवन होपर पुणी एबे सकाळ भी पुणी स्टार्ट हो गलानी झिपझिप झिपझिप वर्षा हो कि पटना बाबू साइड पाखे बहुत जोरे वर्षा होपटे खाली झिपझिप वर्षा हो तो पाग बहुत ही बढ़िया रखी पटना बाबू तर रेडी रेडी पलैंती किंतु देह टी भल ना थंडा धरी नहीं काली राति ही थंडा माने थंडाटा धरी नहीं खाली राति सारा छिंक मुंड बिंधा बाम लगे देती मुंड को चिपी देती माने शोई पार ना ठीक से एबे टिके भल लगी एंटीबायोटिक और गैस टैबलेट दे देजी से आसवे जिते खाई सारा से मेडिसिन खाइबे मो पाखे सब जिनस आवेलेबल थे से कहते किणवे बोली बट मुझे कहली ना टे मत चेक करा दिए डबारे माने फर्स्ट एड बॉक्स कौन सब मेडिसिन अच्छी देखला बेलू एंटीबायोटिक थी मुझे एंटीबायोटिक दे देची विथ गैस टैबलेट आउ मेडिसिन भी अच्छी ठंडा मेडिसिन से आसला पर खाइबे ये देखो मुझे झिपझिप वर्षा कहती पुणी जोर हवा स्टार्ट होगा सो फास्ट आम भावी जे किसी चिकेन कि मटन करने बट जेहेतु 8टा बेले ना मटन एत भल मिलनी गाड़ी नापी जेहेतु लेट्रे आसला तो एत लेट्रे तो मटन भल मिलनी मटन किणा कहली सका जल्दी जावाक पड़े तो से भावी कि एत जोर वर्षा हो साइड पाखे मत कहले मुझे जाए आगे जब वर्षा हो नथिबो बहुत जोर वर्षा हवा स्टार्ट होगा मत सेपट साइड होता धीरे धीरे होपट को आसला बहुत जोर वर्षा होपर देखा बेलू एत जोर वर्षा जे मैंने मुझे मना कली ना वर्षा ओदा है कौटी बाहर को बुलायापी तो से मुझे अंडा घर अच्छी अंडा करदेवी अंडा सीझा अंडा को फ्राए करके तरकारी खाइबा पसंद हो मत जमी पसंद हो तो से मत कहीकि माने फोन कर कहले सी ऑमलेट वाला खाइबे ना पोच करके तरकारी पकई खाइबे तो मुझे भावी सेमती करदेवी मुझे तो तरकारी खाइबी मो मोर बॉइल्ड एग सहित सोयाबीन वगैरह एम सब देकी रोस्ट कर खाइदेवी मोर तो दही अच्छी सब अच्छी तापर भात तो ये मुझे 1 मंथ जाए स्किप कर भात रुटी सहित मुझे पूरा फेडअप हो गली मुझे गिफ्ट करी पटना बाबू को जो इयरबड माने जो दिन फर्स्ट किणी आनी ना मुझे टेस्ट करी मो फोन कनेक्ट करके मुझे कि परठू आसिक 1 मंथ हो एपर्यंत आउ थे कनेक्ट ही करें पटना बाबू को मुझे जिते थर कहली मत टे मो फोन कनेक्ट कर दिया कहीं मो पाखे माइक जेहेतु ना कि मुझे किणी माइक आटलिस्ट आपको लगे कि मुझे वॉइस ओवर देवी कि मुझे कहि तो टे क्लाउडली शुभ मो पाखे जो इयरफोनटा अच्छी से प्रॉब्लम है कि माने कौन हो मन पड़नी कि टिके कौन प्रॉब्लम अच्छी पूरा खराब है कि टिके प्रॉब्लम अच्छी बट यहाँ टिके भल अच्छी ना तो से चाहूँगी ये वॉइस ओवर करी मुझे अध घंटा है लगे बट से कनेक्ट ही होनी कि पटना बाबूर सागे सागे कनेक्ट हो जाए तो छाड़ू आज तो से जल्दी पलि आसबे कहते 11:30 12टा पाखापाखि पलि आसबे वर्षा बहुत जोर हो पाग बहुत ही सुंदर हो जमी माने इच्छा हो टाइम काश करी मुझे माने सिक्किम काश्मीर शिमला टाइम रे माने जमी रही था शिमला मनाली रे तो ये बरफ पड़ू किंतु सिक्किम जदि आप मत पटना बाबू काली कहते सिक्किम जदि एतिक वर्षा होता ना बादल आसिक सब छात उपर लगी था से जो व्यू देखापी तो छाड़ू मुझे बेस किसी गपुनी मुझे गाधेनी किसी करनी मुझे कौन करी ना सका जो उठिक 6टा उठिक मुझे कौन करी मन से जेहतु वर्षा हो ना पाग भल था मुझे कौन ना सब डेली यूज ड्रेस 2 दिन मुझे सफा कर पार्नी कहीं बहुत जोर वर्षा होता जेहेतु मुझे भाविली काली राति तो वर्षा पकई आज वर्षा हेनी तो से मुझे सब भिजे देती कहीं सका पूरा 6टा 7टा बेले तो खरा हुए ना तो टिके खरा आसूला मुझे भाविली हेनी कि देखला बतुरे तो देती वर्षा हो
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି ସଫା କରିଦେବି। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଅଛି 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜିନିଷ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍, ତାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ସଫା କରିଦେବି। ତାପରେ ଯାଉଛି ସବୁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କାମ ସାରିଦେବି, ଗାଧେଇବି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ବି ଆଣିପାରିଲିନି, ମୋ ଗଛରେ 2ଟା ନା 3ଟା ଫୁଲ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ପୂଜା କରିଦେବି। ସो ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି କାମ ସାରିଦେବି। ଏମିତି କିଛି ଏତିକି ଫୁଲରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି। ଆଉ ଏତିକି କିଛି ଲୁଗା ସଫା କରିଛି ମୁଁ 6-7ଟା କହିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୁଗା ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଲୁଗା ତ ସଫା କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି କମିଯାଇଛି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଣି ତ ପଡ଼ିଯାଉ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କିଣିଥିଲି ତା ଦେହରେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବଏଲ୍ କରିସାରିଲିଣି ଅଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ଯେହେତୁ ମୋର 2ଟା ଅଣ୍ଡା ବଏଲ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ତରକାରୀ ଖାଇବିନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖେଇବି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ମାନେ ଅଣ୍ଡାର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଆଣେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖରା ହେଲାଣି। ଯାହା ହଉ ମୋର ଲୁଗା ସଫା କରିବାର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହଉ। ସୋ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ହଁ ଅଣ୍ଡାର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଘରକୁ ଆଣେ ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଣ୍ଡା। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି 7ଟା ଅଣ୍ଡା ଆମେ ବଏଲ୍ କରିପାରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିପାରୁଛି, ଆଉ 3ଟା ବଏଲ୍ କରିହେଉନି, କାହିଁକିନା ତା ସାଇଜ୍ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ତ ଜାଗା ହେଉନି। ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଘରର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ସାଇଜ୍ଟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ମମି ବି ତ କିଣିଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଭାଇ ପାଇଁ, ତ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ବଏଲ୍ କରିଥିଲି ଥିଲାବେଳେ ଟୋଟାଲ୍ 5ଟା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ତା'ର ସାଇଜ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଗା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ 7ଟା ଅଣ୍ଡା ସେଇ ସାଇଜ୍ର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜାଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସୋ ଏଇଥିରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଅଣ୍ଡା ଅଛି ତ ଟିକେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏକାଥରେ 7ଟା ଅଣ୍ଡା ବି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମେ ତ 2ଟା ମଣିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 1 କପ୍ ନୁହଁ, 2ଟା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଟିକେ କମ୍, ମାନେ ଏତିକି ପାଖାପାଖି କେତିକି ml ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ବନେଇଥିଲି ତ ମୋର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରହିଗଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଣ୍ଡାର ମାନେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବଏଲ୍, ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 କପ୍ ଦେଇଛି। ସରି, ସେଇଠି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ରଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଧୋଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଅଣ୍ଡାରେ ଯଦି କିଛି କ୍ରାକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଅସନା ନ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଡର୍ଟି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଇଛି ତା'ର ହୋଲ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହୋଲ୍ ଅଛି, ତା'ର ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତା'ର ଏଇଟା ହେଉଛି କଭର୍, ଏଇଟା କଭର୍ଟାକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ କରିନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ସବୁ ଫଗ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଗରମ ହେବ ନା, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଥରୁମ୍ରେ ଚଢ଼ି ଆସିଲାଣି। ये देखो ता बसा से ये ଅଛି ये ଜାଗାରେ। तो केମିତି ଏଠି पूरा धुआं धुआं ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପାଣି ବଏଲ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ବଏଲ୍ କରିଥିଲି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା 13 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ। ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଏଗ୍ ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିବା ଆକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି ମୋତେ ପରଫେକ୍ଟଲି 10 ମିନିଟ୍ସ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟାଇମର୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ସो ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଅଣ୍ଡା ଯଦି କ୍ରାକ୍ ଥିବ ନା ସେ ତ ଅସନା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲକି ଅଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଠି ରହିଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ହେଲା ମୋ ଖାଇବା। ଏଠି ଖାଲି ଡାଲିଟା ଆଡ଼୍ ହେବ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଆଡ଼୍ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା କୋଳଥ ଡାଲି ବଘାରିକି ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠି କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇଥିଲି, କାରଣ ଏଠି ଭାତ।
ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 12:30 ପାଖାପାଖି 1 ସାଢ଼େ 1ରେ ପଟନା ବାବୁ ଖାଇବେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଦେବି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିପିଦେବି, ବାମ୍ ଲଗେଇଦେବି। ସୋ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାହେବା। ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ପଟନା ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ନିଜେ ଖାଇକି ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିପି ଦେଉଥିଲି, ବାମ୍ ବି ବାରମ୍ବାର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଲି, ଆଜି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇନି। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୁଁ ମୋର ଇୟରବଡ଼୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। କେତେ କ'ଣ କଲା ପରେ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଟିକେ ମୋର ଇୟରବଡ଼୍ଟା କନେକ୍ଟ କରାଇ ଦିଅ, ହେଉନି କରିକି। ଆଉ ମାନେ ଧମକେଇଲି ଲାଷ୍ଟରେ, ସେ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଟିକେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମାନେ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆଜି ଦିନସାରା ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ବୋଲି ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେ ଯେ ମୋତେ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ମୋତେ ଟିକେ କନେକ୍ଟ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଫାଇନାଲି କରାଇଦେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବତେଇଲେନି ବି କେମିତି କରାଇଛନ୍ତି କନେକ୍ଟ। ସିରିୟସଲି ମାନେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅ, କୁହ କେମିତି ତୁମେ କନେକ୍ଟ କଲ, ସେଟା ବି ମୋତେ କହିଲେନି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କନେକ୍ଟ ତ କରାଇଦେଲେ। ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଡିଭାଇସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟରବଡ଼୍ଟାର ମାନେ ଆଇଡ଼ିଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଅନ୍ କଲେ ସେ ମାନେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କଲେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ସୋ ଏବେ ତ ଇଭିନିଂ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ମୁଁ ଯାହା ହଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଥିଲା ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ବହୁତ ଡରି ତ କରିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଖରା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ 80% ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଠିକି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ମୋଟା ଅଛି ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ଶୁଖିନି, ଖାଲି ସେତିକି ଜିନିଷ ଶୁଖିବାର ବାକି ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ, ପୁଣି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇସାରିବାର ମାନେ ପାଖାପାଖି 2:30 3ଟା ପାଖାପାଖିରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଘରେ ଆଣି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ବି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିଲେ ବି ଶୁଖିଯିବ, ନର୍ମାଲି ଶୁଖିଯିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଫିର୍ ବି ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସୋ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଏକରେ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଗଲେ, ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଯେ ଛତା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ ନେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିଲା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ପଇସା ପଡ଼ୁନି। ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଖାଲି ଲାଇକ୍ର କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ହେବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରି ରଖିବେ, ମାନେ ତା'ର ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନା ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ ମିଳିଯିବ। ଏତିକି ଖାଲି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଛନ୍ତି 10 ଦିନ ପରେ। 10 ଦିନ ନା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣଟା କହୁନ, 4-5 ଦିନ ହେବ। 10 ଦିନ କେମିତି ହେଲା? 4-5 ନ ନା, 10 ଦିନ ପରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନେ କହି ବୋର୍ଡ ଆଉ କାଟିବା ଗୋଟେ ଥିବ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। କେତେ ମିଟର ବୋର୍ଡ ଦରକାର ହେଲା? ତମେ ଜାଣିଥିବ ସେଇଟା କେତେ ମିଟର? ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ବା? ନାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ବା କୁହ? ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ? ତମେ ମୁଁ ଦି ଜଣ ସାରା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ କାହାର ଅଧିକା? ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ? ତାହେଲେ ମାପଚୁପ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ କିଏ? ସୋ ଫାଇନାଲି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଆସିକି ହାଜିର ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ମଗାମଗି କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଯିବେ, ମୋତେ ମାଗିବେ ଏଇଟା ଆଣିଦିଅ, ସେଟା ତମେ କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର? ନା ମୁଁ ହେଲ୍ପର ନୁହଁ। ମାନେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଣିଦିଅ, ସେଟା ଆଣିଦିଅ। ହେଇବା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାରେ ବି କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟା କାଇଁ, ନିଜର ଗୋଡ଼ ଅଛି, ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି।
ଚାକୁ ସବୁ ଯାକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଲଗେଇବେ, ମାନେ ମାପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ସରି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କହୁଛି, ରୋଷେଇ ଘରର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟାକୁ ସେଠି ବୋର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା କରାହେବ ଏବେ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ବି ସେ କନେକ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତମେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହୁଛି ଏଉଠୁ ନେବା, ଏଉଠୁ ନେବା ସେମିତି ସେମିତି କରିକି। ତମେ ଏଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବ ନା? ମୋ ଛୁଆକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ। କେଜାଏ କାମ କରିଦେଇଛ, କେ ଭାବିକି ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କରିଦେବି ବୋଲି। ତାହେଲେ ସେଇଠିଲେ ତ ବହୁତ ପାଖ ହବ। ଦେଖ ଦେଖ 6 ଫୁଟିଆର କମାଲ। ହେଲେ ମୋ ହାତ ପାଉଛି। ଆଉ ସ୍ଲାବଟା ଏଡ଼େ ଚଉଡ଼ାଟା ଅଛି, ଆଉ ତମ ହାତ କେମିତି ପାଇବ? ସେତିକି ତ ପାଉଛି। ମୁଁ ତ ସେତିକି, ମୋର ତ ସେ ଯେଉଁ କପ୍ ସେଟ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହାତ ପାଇବନି। ଛୁଆଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୋ ଛୁଆଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ଦେଖିକି ଦେଖିକି କୋଉଠି ରଖିବ? ସେଇଠି ହିଁ ରଖିବି। ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ? ଗଛଟାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିଲ, ମୁହଁଟାକୁ ଆଡ଼କୁ ରଖିବି, ମାନେ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରହିବ, ଏଇପଟ ଏପଟ ନ ରହିକି ଏପଟେ ରହିବ। କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ବାସନ ମଜାମଜି କରିବି, ଛିଟକା ପଡ଼ିବ ସୁଇଚ୍ ଉପରେ। ଏଇଠି ତ ବାସନ ମାଜିଲେ ଛିଟା ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ବାକି ମୁଁ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଆଡ଼େ ରଖିବିନି, ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବି। ଏଇଠି ରଖିବ ନା ଲୋ, ସୁଇଚ୍ଟା ଆଡ଼ୁଆ ରହିବ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଠିକି ରହିବ, ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏଇଠି ସେଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନା 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 ନା, ବାସନ ପଡ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ହାତ ଭାତ ବାଜିକି ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ରଖିଲେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ବେଲୁଥିଲି, ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏଠି ବେଲିକି ପୁଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ନା, କୋଉଠି ରଖାଯିବ ତାହେଲେ? ସେଇଠି ରଖାହବ ତ? ମା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ନା ମୋତେ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆକୁ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଇଛି? କୁନି ପତ୍ରଟେ ହେଇଛି। ଏଠି ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତମେ ତ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସବୁ କାମ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହ, ଶୁଭୁନଥିବ। କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଉପର ଫ୍ୟାନ୍ ବି ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଜି ବୋର୍ଡ଼ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ମୋର, ବାବା ମୋ ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ ପୁରା ସେଟ୍ଟା। ତମେ କ'ଣ ହୁମାଛ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି? ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ଥିଲା ବୋଲି ତ କେମିତି ଚିପିକି ସେଟ୍ କରିଥିଲି। ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଏଇଠି ଥିଲା, ଜମ୍ପ କରି ତାକୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଜାନୁ ତମେ ଚମକୁଛ, ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚମକୁଛ ଏତେ କାହିଁ ଚମକୁଛ। ମୋ ଖଟ ଉପରେ କରୁଛ ନାଇଁ, ସବୁ ଅସନା କଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲ ତମ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେତେ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ କିଣିକି ଆଣିଛ? ବାବୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ କିଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲି। ମଣ୍ଟାଗେଲ୍ସି ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବାର ଥିଲା। ସବୁ ଅଛି, ଖାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଧରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଧରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସକାଳଠୁ କହିଛି, ବାବୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ହେଲାଣି, ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ତଥାପି ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି। ତାକୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ହଉନି? କି କଥା? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି? ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ହେଲେ ସେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା? ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର 24/7। 24/7 ସେଇଟା ଭୁଲ। 24/7 ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ନା ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର? ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଜାଣିଛ ନା, ରାତିରେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ। ହଁ, ତମର ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି? ଏବେ ତ କାହିଁ ବର୍ଷା ହେଉନି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି 8ଟା ବେଳକୁ। ବେଶୀ କଥା ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଧରିକି ଆସିବ। କିଛି କନେକ୍ଟ କଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଏଇଠି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାରଟା ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ଅଛି ନା, ତ ତାରଟା ସେଇଠି ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଲେ କାଳେ
नियर माने सॉरी माने हिट्रे लगी जाइए तरल जीव से कल टी उंचा करने देन टी केमती फिसल मुझे रुटी करदे सो मु रुटी भी इंडक्शन कहीं जो आम जो रुटीटा सेकू गैस फ्लेम रे आजिकल सेकियाटा मना कर समस्ते जहाँ कि कैंसर हो इंडक्शन कर मैंने चापी 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 जमी करती मुझे खड़िका साहय कर खड़िका साहय कले बहुत ही मत इजी होजी आदि मु कपड़ा साहय करना मत तार धासटा हाथ में बाजुची जोटा कि मत काटुची सहित कपड़े कले भी हाथटा कला पड़ जाए सो रुटी तो करागला मु पूरा बाहरी अवस्था अच्छी सो मोर फेस को इग्नोर करंतु पाग बहुत ठंडा अच्छी सो रुटी तो करदेली तो मुझे जहाँ सन्ध्या टी कौन खाई जो स्नैक्स वगैरह मोर सब तो मुझे बिल्कुल खावा को इच्छा नहीं मुझे हॉर्लिक्स पीदेवी ता सहित 2टा बिस्किट बुड़ी खाईदेवी पटना बाबूर जो खरा बेला अंडा तरकारी करी से गोटे पोच खाई गोटे पोच खाई नी पार्टी जेहतु भल लगुनि ठंडा होती से खाईदेवे और गोटे तरकारी मुझे बनई आलू बैगण तरकारीटा सी भी से खाईदेवे मिसेक सब खाईदेवे तापर आम शोई पड़ू जेहतु देह भल ना से जल्दी शोबे पागटा भी बहुत भल अच्छी वीडियो जब भल लगी लास्ट लाइक निहाती करदे अन्य मानक शेयर करदे और कमेंट करने को भूलें ता सहित मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें सो आज वीडियो एति ही आशा करुँच वीडियो आपको भल लगी एंड पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय जय जगन्नाथ गुड नाइट।